जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ इस शाम के प्रोग्राम दे विच एक बारी फिर निघा स्वागत करते हैं। सो अज तुहाडे नाल लैके असी काफ़ी सारी पोलीटिकल अते लीगल खबरां हाजिर होए हैं। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स अते लॉ दा मेल मिलाप तुसी कह लो रेलवे दी दो पटरियां वांगू हुंदा है, नाल दे नाल चलदा है। कदी कवार इन्हां दा ओवरलैप भी हो जाता है, बट अज जो प्रोग्राम दे विच स्टोरीज असीं तुहाडे नाल कवर करन जा रहे हैं वो सानूं दसदे है कि किस तरह जदों लॉ एंड ऑर्डर नूं पोलिटिसाइज किया जाए कितना क नुकसान हो सकता है, ना कि एक इंडिविजुअल तौर पर कम्यूनिटी तौर पर बट एक सोसाइटल तौर पर। साडी एक रनिंग थीम रही है कि जो रीसेंट कुछ हैपनिंग्स हैगियां यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिक्स दे विच वो ग्लोबल लैवल ते डेमोक्रेसी नूं थ्रैटन करदियां ते अज भी कुछ इहो जी खबरां तुहाडे नाल शेयर करांगे। बाकी फैसला तुसी बना सकदे हो कि कितना खतरा ओवरऑल डेमोक्रेसी नूं जो साडी सोसाइटी का बैडरॉक बनया हुआ है उन्होंने कितना खतरा है इहो जी एक्टिविटीज़ तो। सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द बिग हेडलाइंस। सो जिस तरह तुसी वेख सकते हो, शायद तुसी कल आप बह के इनू वॉच भी किया होए, बट आयोवा दे विच जिहदे कॉकस मंडे नू होण जा रहे हैं एक डिबेट रखी गई रिपब्लिकन पार्टी दे इस वेले कैंडिडेट्स नू लैके। ऑफ कोर्स इस डिबेट दे विच सिर्फ दो कैंडिडेट स्टेज ते मौजूद सीगे, रॉन डिसेंटिस गवर्नर ऑफ Florida and Nikki Haley, former ambassador to the UN and also governor to South Carolina. ਇਹ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਿਬੇਟ CNN ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੋਟੇਬਲੀ ਐਬਸੈਂਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵਾਸ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਲੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। not a debate, not a lot of questions, more just rally style commentary. Of course ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਸਸ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ, ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਕੁਆਬਲਿੰਗ ਕੈਟ ਫਾਈਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲੈਕ ਲਸਟਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਬੇਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੇ ਜਵਾਬ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, complete with numbers, figures, statistics, clearly speaking to her experience as a UN ambassador कि United States the national security ਅਤੇ global priorities ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ domestic issues ਨੂੰ ਉਨ global priorities ਦੇ ਨਾਲ reconcile ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਬਟ ਦ ਰੀਅਲ ਵਿਨਰ ਆਫ ਦਿਸ ਡਿਬੇਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੀ ਇਮਰਜ ਹੋਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਜਰਡ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਈਵਨ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਲਨੀ ਚਾਰਜਸ ਲਈ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, clearly referencing to Donald Trump's pending legal cases. and Nikki Haley ने एक बड़ा गोलमोल जा जवाब दिता कि जो भी president अगले term विच बनदा उन्हां दा एक moral compass होना चाहिए, इंडिकेटिंग कि इन्होंने नहीं लगता कि डोनल्ड ट्रंप का कोई मॉरल कंपस सही जगह खड़े है, बट शी इज़ द बेटर कैंडिडेट। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, जिस तरह ये दोनों एक दूजे नाल लड़ रहे सी, निकी हेली ने शुरुआत ही रॉन डिसेंटिस की झूठ बोलने की आदत ते हाईलाइट पाया, बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस पाया एक वैबसाइट का जिक्र करके DeSantisLies.com। यह वैबसाइट निक्की हेली की आप दी कैंपेन जिन्हों किन्नी हुण फंडिंग मिली है आफ्टर हर रीसेंट कंजरवेटिव पैक इंडोर्समेंट बाय द कोक ब्रदर्स। इस वैबसाइट का प्लग किन्नी वारी निक्की हेली ने किया, एटलीस्ट 7-10 वारी किया होना। 7 वारी तो मैं आप गिनिया
Okay, I watched this debate 7 times. She mentioned this website, DeSantisLies.com. ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਈਕ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਟ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ web address ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, DeSantisLies.com। once again ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। check it out on your own time। Big crux of this debate, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਇਓਵਾ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਪਲਿਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ once again ਜੋ ਲੋਕੀ ਡਟ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ, ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਓਵਰ ਦ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਵੀਕਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਰੈਲੀਜ਼ ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੈਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ अर्ਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਲੇਟ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਟਰੈਂਚਡ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਨ ਹਿਸ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਰੈਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਰੇਸ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਉੱਤੇ। इन चीज़ों ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं बिल्कुल सही साबित होवांगा बिकॉज एज वी नो देयर सो मैनी ऑनगोइंग ट्रायल्स। इनफैक्ट अज ही न्यूयॉर्क सिटी दे विच पहुंचे सी डोनल्ड ट्रंप, जो इत्थे दी एक तुसी कह लो बिजनेस फ्रॉड दी ट्रायल चल रही है। अटॉर्नी जनरल फ्रॉम द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क लटीशा जेम्स जो केस अगे लैके आए हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रंप अज एक बारी फिर जज एनगोरन दी कोर्ट दे विच हाजिर होया। मैं इत्थे भी तुहानूं दसना चाहनी हां, इस जज दे खिलाफ कल ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एक बॉम्ब थ्रेट ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਜਸ, ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ, ਲਾਇਰਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਈਆਂ, ਬੰਬ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਮੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਜੋ ਅੱਜ ਫਰਾਡ ਦੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਟ ਈਵਨ ਆਈ ਨੋ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਇਫ ਨਾਟ ਹਾਈਲੀ ਅਨਲਾਈਕਲੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੱਜ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ once again ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੱਜ ਐਨਗੋਰਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਵਲਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਡਿਨਾਈ ਹੋਈ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਅਪੀਅਰੈਂਸ Trump did say that he did nothing wrong, कि वो एक innocent individual ਹਨ ਐਂਡ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵਾਟਸ ਦ ਬਿਗ ਡੀਲ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖੋ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਜੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੈਪ ਅਪ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
once again hale भी ਇਹ ਚੀਜ਼ you know it remains to be seen ਕਿ ਇੰਨੇ legal cases ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ guilty conviction ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ negative impact ਹੋਏਗਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੀਗਲ ਕੇਸਿਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਲੈਪ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਡਿਬੇਟਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ बैक एंड फोर्थ बिकरिंग लड़ाई ये सारी चीज़ां सिर्फ इसे हफ्ते दी असी हैडलाइंस की गल कर रहे हैं इनफैक्ट इंक्लूडिंग टुडे कोर्ट केसिस भी विच दाखिल हो जाते हैं तो इन सारी चीज़ों डिस्कस करने लिए साडे अपने लोकल पोलिटिकल एक्टिविस्ट कंसलटेंट एक्सपर्ट ऑन लोकल पॉलिटिक्स एज वेल एज द बिग स्टफ हरप्रीत सिंह तूर जी so good to have you back on the program बहुत चिर हो गई सत श्री अकाल सत श्री अकाल and thank you for such a big introduction expert You are ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਆਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਓਵਾ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ TV ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਰਾਈਟ ਨਾਟ ਮਚ ਦੇਅਰ ਐਕਸੈਪਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ JUSTINTESLIES.com ਆਈ ਥਿੰਕ 7 ਜਾਂ 8 ਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਡਿਬੇਟ ਰਾਈਟ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ hypothetically speaking ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੈ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ that he did good yesterday but Nikki Haley has all the money and she has the conservative backing so ਤੁਹਾਡੇ opinion ਦੇ ਵਿੱਚ who is the stronger second place candidate right now well first of all thanks for having me again I didn't get the chance ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖਣ ਦਾ because ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਥ dinner see I was there by the time my car ਪਹੁੰਚਿਆ it was already after 9 so ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ but yes you are right ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਭਈ ਤੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਮੇਰਾ ਬਾਸਾ ਖੋਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੱਟੀ ਖੋਲੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ you know like that ਦੇਖੋ I think the biggest thing right now besides ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ point ਹੈ ਉਹ ਵੀ we will discuss but I think we also need to discuss Chris Christie pulling out okay the thing is out of ਜਿਹੜਾ post debate ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸੇ ਆ ਨਾ they are still keeping Nikki 1 point above DeSantis for performance wise Nikki definitely has the money okay and also besides Nikki having the money Nikki also has a persona which is more receptive to the audience as compared to DeSantis. Yes. DeSantis jad gall karda na oh na somehow the face to it's like he's actually pushing you away not you know interacting with you dialogue wise. He looks uncomfortable. ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਹਿਲ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ like you're right. He's so tense all the time. I have no idea why. Come on, you are governor pe tu Florida da second time to governor hoya hega ya aur second term je tu jitti hegi it was really a big win for you. Relax. But he's not. You know? So besides that ਜਿਹੜੀ interesting ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ for me out of ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ besides blaming DeSantis blaming Trump for everything I mean Joe Biden and they did thoda jiha Trump ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ
but there was one thing out of the whole thing which I literally saw, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ at that point, that was something which ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, except Mitch McConnell, few of them, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਭਈ ਆਪਣੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, we talked about it, ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿਗਨੇਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਟੋਮਿਕ ਬੰਬਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਏ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਰਸ਼ੀਆ ਅਟੈਕ ਯੂਕਰੇਨ, which means ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜੋ ਰਿਟਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ they are all out of the window, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ it will be ਸਵੀਡਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ, even ਸਵੀਡਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ they have already asked, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ law ਆ, you definitely know about it, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਵੀਡਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਰਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। they have actually given a notice to everybody, get ready. Wow. So there must be something ਜਿਹੜੀ ਕਿ they must be seeing, or Nikki Haley actually defended that कि why it matters to provide money to Ukraine. I'm so glad you brought that up, Toor, because she didn't just defend कि United States the support Ukraine ਲਈ क्यों होनी चाहिए, she articulated that very well, but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਮਿਲਟਰੀ ਟੈਂਕਸ, ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। I agree. She even talked about Taiwan and China, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। She spoke very well about that actually. Yeah. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਇਓਵਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਓਕੇ, I was reading about it, it's a, I'm sorry to say, ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਜੈਲੀਕਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿ they literally within Republicans they control ਕਿ who says what and who is who. ਔਰ ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ I was reading about certain people, their opinion and what they are thinking, and everybody, almost all of them, I would say 7 out of 10, they were all for Trump. Why? They were like, well, he Roe versus Wade ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, they don't care about his character, and also ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ again it is based on theologically evangelical Christians ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ after 7 years of rule of a Satan, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 7 ਸਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ is going to get up ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ literally ਜਾਣੀ ਕਿ they are looking at it from theologically that point, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1999 ਵਿੱਚ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ 2011 ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ 14 ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ I don't know, but when you look at that, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ it shocks you ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, you know. So that is there. New Hampshire with Christie pulling out, that will be interesting.
You know, it's interesting to see Christy ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ. I just want to say one small thing and I'd love your comment on this. Christy ਨੇ ਆਪਣੀ speech ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ moral high ground ਲਿੱਤੀ. It depends, right? ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ because clearly ਜੋ base ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ and that is a bigger problem long term. You know, Christy was the only candidate ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ dedicatedly ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ Donald Trump ਦੇ ਖਿਲਾਫ. ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ that my opponent is Donald Trump, I'm here so he doesn't win. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ. Even yesterday's debate, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, it was like the typical diplomatic attacks, right? ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ extreme statement ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. What do you think about the moral high ground angle ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ resignation speech ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ? Well, to begin with, Chris Christie, when he started, he originally came up. He was not that clean either, but I got to give him a credit. For me, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਈ he was opposing Trump. ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, constitution ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ. Here is a guy who doesn't believe in constitution, who doesn't believe in rule of law, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. Look at ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਟਕਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ the killing of political rivals, appeal ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 5th ਐਵਨਿਊ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਲੀਗਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਇਨ ਫੈਕਟ it seems like these cases are benefiting him. Cases ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ criminally, civilly, fraud ਲਈ, felonies ਲਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੰਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਐਕਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਜਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਦ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ. ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੀ 2 ਕੋਰਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ. ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਮੰਡੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ. ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਟਾਈਪ ਮੂਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਰ ਡਿਫੈਂਸ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ. ਆਈਡ ਲਵ ਟੂ ਹੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਮੋਰ ਨਾਓ. ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੱਜ ਚਟਕਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, he is claiming being a president he is immune from every act ਜਿਹੜਾ ਹੈ during ਉਹਦੀ presidency ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, including ਕਿ he can order to get his political opponents killed and he cannot be charged unless and until he is impeached by the House and the Senate and removed because of his criminal act. Which means literally, if we flip the coin, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜੇ if he orders ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, that's allowed. Apparently. I'm sorry, but I'm trying to put it as bluntly as possible. But that's what he's saying. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, I was looking at ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੌਂਬ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਟਕਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਈਵਨ ਸੈਨੀ ਵਿਲਿਸ,
You talk about the other ਜਿਹੜੇ ਵੀ case either they are bringing the cases against him, including Jack Smith as a special prosecutor, they are getting threats, which means what? ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ, he has normalized that. ਗਨ ਕੈਰੀਆਂ ਕਰਨੇ, ਗਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ, he has normalized that. As long as ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗਨ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਥੋੜੋ ਕੀਤਾ। I'm the guy actually on who you are pulling the gun. Just think from his perspective, right? So same way here what he is saying, कि क्योंकि मैं president सी, as a president I can order anything. So ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ it's funny कि how he is bringing in ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ out of overseas ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, extrajudicial. They actually killed Soleimani, who was head of Quds forces Iran ਦਾ। Trump ordered it, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, but they knew ਕਿ this is a red line they should not be crossing। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਮਾਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, it is not related to ਕਿ ਇਰਾਨ ਆ, ਇਰਾਨ ਸਿੱਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। So they have to do something. So how do we know ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ they are paying, we are paying for those actions today. Israel is paying for those actions today. You know, I'm glad he is. I'm sorry. Give me one more moment. So he actually has made these things just normal, that you can do anything and you should not even be worried about it. क्यों? क्योंकि I am the president. मैं president है और मैं और अखीर दे विच I will say, I make out of sarcastically I say कि Trump was the former president, the current president, because he never admitted that he lost, okay, and the future president probably if he wins, you know. So Toorji, you know, I'm glad you brought up the extrajudicial killing issue, right? So ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ you know ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, right, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਮੋਨਾਰਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ because ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਲੜ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। I find it so hard to believe, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਰਗੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇ। I doubt that that's what they wanted for the president of the United States। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯੂਨੀਕ ਡਬਲ ਸਾਈਡਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ। How is this any different? ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਰਗਿਊ ਕੀਤਾ, how is this any different from the political violence ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਗੱਡੀ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰਸ ਅਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਥ੍ਰੈਟਸ, ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਲਤੂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗੂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ when we talk about the overlap of politics and violence? Not just India, ਜਿੱਥੇ ਕਿ it was always a routine, even though sometime at least they say that we are trying to not do it. I don't know, we will see if ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, but all those countries except western countries ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ it is just taken for granted
ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ what he's trying to do is, which he's openly saying, that I will be dictator on day one. He already said that. Or that actually reminds me ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, we including me, we really don't pay that much attention. ਜਿਹੜਾ ਪੁਟਿਨ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। So down the road 12 years later or 10 years later he attacked it. Yeah. Yeah. So how that is how would it differ ke America hai jehda, it will end up being sort of like a democracy, like in China kehde ji votaਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਚ ਵੀ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਲੈਜਿਟੀਮੇਸੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੈਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ। ਸਿਰਫ ਵੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ what we're seeing today just is not, at least not ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੀਜੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਸਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਟ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਾਓ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੂਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੈਨ 6 ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? Well, actually ਜਿਹੜੇ that branch of Christianity, they want America to be a Christian nation run under Bible's rules. A white Christian nation. Yeah, that's their aim. And that's why ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Trump suit ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ Trump ਆ ਜਿਹੜਾ, for him power is everything and he will do anything to stay in power. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, you are absolutely right ਕਿ religion ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਆ, even though your hand is on the Bible, but you are actually taking oath to uphold the constitution of this country. Yep. Not the other way around. ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ I will implement. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? So that is something which is unique in this country. ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ I'm pretty sure ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੋਣੇ ਆ and they would love to vote for Trump. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। they should just need to look at it. ਜਿਹੜੀਆਂ theocratic states ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, where do they stand? Look at Saudi Arabia, look at Pakistan, look at all those Iran, look at all those countries ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਅਫਰੇਡ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ they are being pushed back
that God forbid, India also becomes a theocratic state, then I don't know what would happen. So this is the challenge. If US can pull back from the brink to become a theocratic state, then I think there is a hope. Else, I don't know. Once again, it's a very scary scenario. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, you know, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, just in closing, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ actually caucuses ਹੋਣੀਆਂ। Caucuses similar to primaries, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ discussion ਕਰਾਂਗੇ। I'd love to have you come back and join us next week, Monday ਦੀ caucus ਨੂੰ discuss ਕਰਨ ਲਈ। Going into it though, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? And I have to say, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ insert viewers ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਜਾਂ ਈਵਨ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਇਸ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਮਸ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਦਾ ਵੈਦਰ ਹਾਈ ਆਫ -1, low of -20 degrees, -20 degrees ਦਾ ਵੈਦਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਵ ਸੈਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15%, 10 to 15% ਘੱਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮੰਡੇ ਦੇ ਕਾਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? Well, to begin with, there are very few people crazy like me. Maybe I definitely would have gone and voted. Okay, I personally believe that this is a right. You should not let it go. I agree. Okay, Iowa 100% Trump is going to win. It's a question of margin. New Hampshire, which is Maybe actually Nikki the real primary, that is where Nikki Haley will be real close. Yeah. If she wins, then apple cart is a little bit shaken. Yeah. But at the end of the day, I still believe I don't think there is any force which will stop Trump from becoming a candidate. Not right now. ढेर सारी पोलिटिकल लीगल खबरां लैके अज तुहाडे नाल पेश होए भावें ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਫॉर द ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ, ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਆਇਓਵਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ, ਜਿਨਨੇ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੀ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੀ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, DeSantisLies.com, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਫਕੋਰਸ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਆਇਓਵਾ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ। ਐਂਡ ਆਫਕੋਰਸ ਅੱਜ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਧਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟਰੂਮ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਪੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਕੋਰਟਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ that I'm an innocent man, I didn't do anything wrong, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਫੇਅਰਨੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਕੈਂਡਲਸ ਪਲੇਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਰੈਂਪੈਂਟ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫਰਾਡ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਕੇਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਨ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗਰਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਊਸ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਥਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਬਟ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਪੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪਬਲਿਕ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਔਰ ਜਵਾਬ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੀਟਡ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਐਂਡ ਰੀਅਲੀ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਧਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੌਜ-ਪੌਜੀ ਹੋਈ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 9 ਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ, 9 ਕਾਊਂਟਸ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਅਵੇਜ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨਾਟ ਗਿਲਟੀ ਪਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜਸ ਹੈਗੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਦੇयर इज ਸੋ ਮਚ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਫॉर ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਵਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਬਾਰੇ। ਇਸ illicit activity ਜੋ ਹੈ, ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼, ਟੈਕਸ ਫਰਾਡ, all of these things, right? ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਲਰੇਡੀ ਜੂਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਟਰਾਇਲ ਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਿਲਟੀ ਹੈਗਾ। ਵਰਸਿਸ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ 50 years something years ago, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਾਈਫ, 3 ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਕਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇਹ ਪਾਲਦੇ ਹੈ, ਪੋਸਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੋਤਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ
ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਪ, ਇੱਕ ਪੋਇਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਿਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਨਾਟ ਪੇਇੰਗ ਹਿਸ ਟੈਕਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, aashmeeta@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।